So, hello all. I hope I'm audible to all of you. So, let's begin with today's class of our crash course in the geography module. So, today's class 10. আৰু আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল আজি আমি oceanography অলপমান পঢ়িম oceanography ocean bottom topography এইখিনি অলপমান আমি চাম what about how the oceans look like etc. Okay, I hope we are all set. So, let's begin. Oceanography, that is oceanography মানে কি oceanography মানে হল the study of the oceans. It's one of the most diverse field of geography ক'ব গ'লে and বহুত বস্তু আমি এতিয়াও সাগৰৰ নাজানো so যিখিনি আমি জানো এতিয়াও ৰিচাৰ্চ চলি আছে এতিয়াও সাৰ্ভে চলি আছে তো সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই we will talk about certain aspects. So what is oceanography? It is the study of physical, chemical and biological features of the ocean. So it is a study of the physical, chemical and biological features of the ocean, including the ocean's ancient history, comma, its current condition. So agote kenuka asi agorখিনি সেই aspect to current condition ki hoy and its future. So past, present and future. Physical studies, chemical studies, and biological studies of the oceans, past, present, and future. In a time when the ocean is threatened by climate change and pollution, coastlines are eroding, and entire species of marine life are at risk of extinction. The role of oceanographers may be more important now than it has ever been. So, সাগৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আমি একদম লাষ্টত চাম তাৰপিছত আৰু ডিটেইলত যে কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সাগৰৰ বাট এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে আমি কমচে কম এটা ষ্টেটিষ্টিক্স চবেই জানো যে 70% of the earth is water. And যদি 70% of the earth is water, especially in the form of oceans, then obviously we have to respect the oceans, we have to know the oceans in order to live in a sustainable manner. Fine. So far we have not done it to that extent. Importance of studying ocean floor. What is the importance of studying ocean floor? Understanding Earth's history. Understanding Earth's history. আমি জানো যে আমি যোনটো প্লেট টেকটনিক থিয়ৰি আমি পঢ়ি আহিছো so প্লেট টেকটনিক থিয়ৰিৰ পৰা আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ হেৰিখিনি গম পাওঁ কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে কেনেকৈ ইভলভ হৈছে আৰ্থ আৰু তাতে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আছিলে that is called as sea floor spreading আৰু এটা হ'ল paleomagnetism. So these are all ocean studies, ocean bottom study কৰি পেলাই আমি sea floor spreading কথা গম পাইছিলোঁ, paleomagnetism কথা গম পাইছিলোঁ আৰু সেইটোৰ পৰা আমি পৃথিৱীৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা গম পাইছোঁ, জিঅ'লজিকেল হিষ্ট্ৰীৰ কথা গম পাইছিলোঁ. So that's the importance of studying ocean floor. Then navigation and resource management, because we cannot connect with other parts of the globe without crossing the oceans. And if we have to cross the oceans, that is what is called a navigation or sailing. Then
we have to understand the oceans. Resource management, because really 70% of the earth is oceans again, then obviously the resource wise it is highly rich. It is very rich in resources. Our future কথা যদি আমি কওঁ, the future is about oceans. Future is in ocean. Geopolitical aspect খিনিও চাওঁ আমি যে কিহৰ কাৰণে আমেৰিকা ইমান ইনভেষ্ট কৰিছে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ্ছ বা সাগৰৰ কথা ইমান জানিবৰ কাৰণে কিয় ইমান উৎসাহিত হৈ আছে চবে তো সেই আস্পেক্টটো জিঅ'পলিটিকেল আস্পেক্টটো কানেক্টেড হৈ আছে তো এটা হ'ল এটা জেগাৰ পৰা ইটো জেগালৈ যাবৰ কাৰণে অবভিয়াছলি আমি সাগৰ ক্ৰছ কৰিবই লাগিব আৰু সেই সাগৰ ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ নেভিগেশ্যনৰ আস্পেক্টছখিনি আমি গম পাব লাগিব আৰু ৰিচোৰ্চ মেক্সিমাম অ'চনত আছে সাগৰত আছে আৰু সেই ৰিচোৰ্চখিনি আমি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ ক্লাইমেট ৰেগুলেশ্যন আমি জানো চ' ক্লাইমেট ৰেগুলেশ্যন যোনটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হয় সেইটোক কুল ডাউন কৰিবৰ কাৰণে বা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে সাগৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল এটা আছে বিৰাট ডাঙৰ ৰোল আছে আৰু সেইকাৰণে আমি সাগৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান বাঢ়ি আছে নে কমি আছে এই গোটেই বস্তুখিনি আমি yes 21st very good 21st century is called the era of Indian Ocean correct exactly so 21st century is the era of Indian Ocean and obviously and there is more responsibility on you people on the young people of India of along with Assam that how you perceive the things how you carry forward India along with the Indian Ocean so সেই বস্তুটো কাৰণ কি ইণ্ডিয়ান অ'চন ছিগনিফিকেঞ্চটো নাথাকিব যদি ইণ্ডিয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ নাথাকে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কেতিয়া থাকিব যেতিয়া ইউথ অফ ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া ছিগনিফিকেঞ্চ থাকিব দেট ইজ দ্য ৱেন দ্য ইউথ আৰ গেটিং এডুকেটেড এনিৱে ত' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং অ'চেন ফ্ল'ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য আৰ্থ হিষ্ট্ৰী যোনটো আমাক জানিবই লাগিব নেভিগেশ্যন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ক্লাইমেট ৰেগুলেশ্যন মেথড অফ এক্সপ্ল'ৰিং দ্য অ'চেন ফ্ল'ৰ কি কি মেথড আছে বহুত মেথড আছে যেনেকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ সোনাৰ আছে ফাইন চাউণ্ড নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং যোনটো আমি কেনেকৈ গম পাওঁ সাগৰৰ তলত কি কি আছে যদি এইখন সাগৰ হয় আৰু ইয়াৰ তলত যদি কিবা পাহাৰ আছে বা কিবা এনেকৈ প্লেটু আছে বা যিকোনো এনেকুৱা যদি কিবা আছে ডিপ্ৰেশ্যন যদি আছে তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ ইয়াতে গোটেই পানী ফাইন গোটেই পানী আছে আৰু ইয়াতে আমি কি কৰোঁ ছাপ'জ এখন জাহাজ ইফালৰ পৰা ইফালে গৈ আছে তো এই জাহাজখন যেতিয়া এইখিনিত থাকিব তেতিয়া কিছুমান ৱেভ ৰেডিয়েট কৰিব চাউণ্ড ৱেভ এমিট কৰিব যেতিয়া আকৌ ৰিবাউণ্ড হৈ পেলাই যেতিয়া কেটচ কৰিব তেতিয়া গম পাব ডেপথটো কিমান হয় কাৰণ যে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম স্পীডটো হ'ল যোনটো ইণ্টেনচিটি অফ দ্য ৱেভ চাউণ্ড ৱেভ হওক বা যি ৱেভ হওক চ' ইয়াতে চাউণ্ড ৱেভৰ কথা পাতি আছোঁ আমি আৰু তাৰপিছত টাইম লেপছটো আমি গম পাওঁ কিমানখিনি টাইমত কিমান টাইম লাগিছে চ' স্পীড জানো টাইম জানো ডিষ্টেঞ্চটো আমি গম পাওঁ মানে এই ডিষ্টেঞ্চ মানে ডেপথটো গম পাওঁ ইয়াতে যেতিয়া আহিব তেতিয়া এইটো কম টাইমতে সোনকালে ৰিটাৰ্ণ হৈছে তাৰমানে ডেপথটো কম হয় ডেপথটো কম মানে এইখিনি হিলি এৰিয়া হয় আকৌ যেতিয়া ইয়াতে যাব তেতিয়া আকৌ এইখিনি আকৌ এনেকৈ পেলাই মানে এনেকৈ আমি এইটো বস্তু মেপিং কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া চাইণ্টিষ্টবিলাকে এইটো আকৌ গ্ৰাফ পেপাৰত যেতিয়া প্লট কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে গম পালে যে এনেকৈ পেলাই মানে এই হেৰিকেইটা ডিচাইড এই চাউণ্ড ৱেভখিনি এইখিনি গ্ৰাফ পেপাৰত প্লট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এই ফিগাৰটো গম পালে যে সাগৰৰ তলত এনেকৈ আছে ক'ৰবাত বেছি দ ক'ৰবাত কম দ ক'ৰবাত এনেকুৱা ৰাইট ত' দেট ইজ ওৱান মেথড by sound. Then submersibles. We send lot of submersibles, remotely operated vehicles, ROVs বুলি যোনবিলাক কোৱা যায় ফাইন ইণ্ডিয়াৰ সিমানখিনি ইয়াতে এইটোত টেকনলজি এতিয়া সেনেকৈ ডেভেলপ হোৱা নাই বাট আমি পঠাইছোঁ বাট বহুত কম বাট মষ্টলি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বিকজ দিজ আৰ ভেৰি কষ্ট ইণ্টেনচিভ মানে এক্টিভিটিজ চ'
Submersibles পঠোৱাত, remotely operated vehicle পঠোৱাত, Europe or especially USA is very well known in doing all these things. Then satellite altimetry. So আজিকালি ৰিচেণ্টলি যেনেকৈ যোনটো কাম সাগৰৰ পৰা সোনাৰ ৱেভ ইউজ কৰি পেলাই কৰা গৈছিলে আগতে, এতিয়া ডাইৰেক্টলি সেইটো ছেটেলাইটৰ পৰা কৰা যায়, ছেইম বস্তু ইউজ কৰা যায়। ছেটেলাইটৰ পৰা এনেকৈ ৰেডিয়েশ্যনছ এমিট কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ দে ৰিচিভ ইট, আকৌ টাইম লেপছটো হেৰি কৰি পেলাই কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ কিমানখিনি ডেপ্থ আছে সেইটো আমি গজ কৰিব পাৰোঁ। থাৰ্মেল চেন্সিঙো আজিকালি আহি গৈছে। চ' উই ডু ইভেন থাৰ্মেল চেন্সিং দিজ ডেইজ, remote sensing, thermal sensing, all these technologies have come up. So now ocean floor structure, সাগৰৰ ফ্ল'ৰখন কেনেকুৱা দেখাত। তো mostly সাগৰৰ ফ্ল'ৰত এইকেইটা features থাকে। This is one picture that I have just put. There are many pictures like this from where you can get some idea. যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যোনখিনি চবতকৈ কম ডেপ্থ হয় সাগৰৰ তলত, অলপমান ডেপ্থটো যোনখিনি কম হয় সেইখিনি কোৱা যায় কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ। এই এৰিয়াখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি এৰিয়া হ'ল কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ, য'ত ডেপ্থটো অলপমান কম। তাতকৈ আৰু অলপমান য'ত ডেপ্থ বেছি, অলপমান ষ্টিপ, সেইখিনিক কোৱা যায় কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ। তো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইটো ডায়েগ্ৰামত যোনটো দেখুওৱা গৈছে এইখিনি হ'ল কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ। নেক্সট তাৰ আৰু অলপমান তলত আছে কণ্টিনেণ্টেল ৰাইজ, যোনটো ইয়াতে এইটো ডায়েগ্ৰামত শ্ব' কৰা নাই, বাট ছাপ'জ এইখিনি এৰিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ উইথ কণ্টিনেণ্টেল, let me use black one because it is light shade, so I will use a dark shade, continental rise. So এইখিনি হ'ল কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ, এইখিনি হ'ল কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ, ছেকেণ্ড ডিপ এৰিয়া, আৰু থাৰ্ড ডিপ এৰিয়া যোনটো আছে এইখিনি প্ৰথম। চবতকৈ প্ৰথমতে আমি কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ পাওঁ য'ত ডেপ্থটো কম থাকে, তাৰপিছত আমি কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ পাওঁ য'ত অলপমান ডেপ্থটো বাঢ়ি যায়, আৰু তাৰপিছত থাৰ্ড আমি পাওঁ কণ্টিনেণ্টেল ৰাইজ, আৰু তাৰপিছত একদম যিখিনি প্লেইন এৰিয়া সেইখিনি কোৱা যায় এবাইজেল প্লেইন। এবাইজেল প্লেইন মানে যোনখিনি মানে চি প্লেইন, যোনখিনি মানে সাগৰৰ তলৰ যিখিনি মানে প্লেইন এৰিয়া সেইখিনি এবাইজেল প্লেইন বুলি কোৱা যায়। ফাইন। আৰু এইবিলাক হ'ল যোনবিলাক গুয়ক্স বুলি কয় বা চি মাউণ্ট বুলি কয়, চি মাউণ্ট। ভলকানিক ইৰাপশ্যন যেতিয়া হয় তলৰ পৰা, সাগৰৰ তলৰ পৰা, সেই লাভাবিলাক জমা হৈ পেলাই যেতিয়া এটা টিলাৰ নিচিনা, পাহাৰৰ টিলাৰ নিচিনা যেনেকৈ এটা ফৰ্ম কৰে, সেইখিনি কি বুলি কোৱা যায়, গুয়ক্স বুলি কোৱা যায়, চি মাউণ্ট বা গুয়ক্স। আৰু যেতিয়া এইটো পানীৰ ওপৰত উঠি আহে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কি হৈ যাব, আইলেণ্ড হৈ যাব, ভলকানিক আইলেণ্ড। যেতিয়ালৈকে পানীৰ তলত থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম, গুয়ক্স বুলি ক'ম। আৰু যেতিয়া পানীৰ ওপৰত উঠি আহিব অভিয়াছলি সেইটো কি হ'ব, ভলকানিক আইলেণ্ড। আমাৰ যেনেকৈ বেৰেন আইলেণ্ড আছে আন্দামান নিকোবাৰত। তাৰপিছত আহোঁ আমি মিড অ'চেনিক ৰিজ। ত' প্ৰত্যেকখন সাগৰতে অলমষ্ট ইণ্ডিয়ান অ'চেনত হওক বা এটলাণ্টিক অ'চেনত হওক, পেচিফিক অ'চেনত হওক, প্ৰত্যেকখন সাগৰতে মিড অ'চেনিক ৰিজ বুলি কোৱা যায়। ৰিজ মানে কি, ৰিজ মানে এখন পাহাৰ, সাগৰৰ মাজে মাজে সেনেকুৱা পাহাৰৰ শৃংখলা এটা আছে, সেইটোকে মিড অ'চেনিক ৰিজ বুলি কোৱা যায়। ইয়াতে কি হয় যে ভলকানিক ইৰাপশ্যন হয়, লাভা ইৰাপ্ট হয় ইন এ লিনিয়াৰ পজিশ্যন। যেনেকৈ ইয়াতে লাভা ইৰাপ্ট হৈ আছে, এটা হিল এটা ফৰ্ম হৈছে, আৰু হিল এটা ফৰ্ম হৈ পেলাই তাৰ পৰা লাভা ইৰাপ্ট হৈছে, সেইটোক আমি গুয়ক্স বুলি কওঁ। বাট যদি লিনিয়াৰ পাৰ্টত যদি সেনেকৈ এটা লাইনৰ নিচিনাকৈ ফাট মেলি যায় সাগৰৰ তলত, তাৰ পৰা যদি ভলকানিক ইৰাপশ্যন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেই লাভাটো এটা মাউণ্টেইন এখন, মানে লিনিয়াৰ মাউণ্টেইন এখন ফৰ্ম কৰিব, সেইটোকে কি কোৱা যায়, মিড অ'চেনিক ৰিজ। তাৰপিছত তাতকৈও দ এৰিয়া, চবতকৈ যিখিনি দ এৰিয়া বুলি কওঁ আমি, সেইখিনি হ'ল আমাৰ ট্ৰেঞ্চ এৰিয়া। ট্ৰেঞ্চখিনি কি হয়, ট্ৰেঞ্চখিনি ডিপেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য অ'চেন বুলি কোৱা যায়।
deepest part of the ocean, of an ocean. চবতকে ডিপ এৰিয়া right? আৰু ট্ৰেঞ্চখিনি ফৰ্ম কেনেকৈ হয়? ট্ৰেঞ্চ ফৰ্ম হয় মষ্টলি যেতিয়া কণ্টিনেণ্টেল আৰু অ'চেনিক মাৰ্জিন যেতিয়া খুন্দা লাগে। তো যেতিয়া কণ্টিনেণ্টেল স্লেব আৰু অ'চেনিক স্লেববিলাক অলপ ভাৰী হয়, কণ্টিনেণ্টেল স্লেববিলাক অলপমান হালকা হয়। চ' খুন্দা লাগি পেলাই কি হয়, অ'চেনিক স্লেবখন তলত যায়, সোমাই যায়, আৰু তাতে এটা কাৰ্ভেচাৰ এটা ফৰ্ম হয়, এটা ডিপ্ৰেশ্যন এটা ফৰ্ম হয়, আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? ট্ৰেঞ্চ। আৰু সেইকাৰণে মষ্টলি ট্ৰেঞ্চবিলাক ক'ত ফৰ্ম হয়? ছাইডৰ ফালে ফৰ্ম হয়, মানে কণ্টিনেণ্টেল অ'চেনিক মাৰ্জিনৰ ফৰ্ম হয়। চ' এইটো এটা মিথ যে আমি যে ভাবোঁ যে সাগৰৰ চবতকৈ দ এৰিয়া সেইখিনি মাজত থাকে। ন, সাগৰৰ চবতকৈ দ এৰিয়া ক'ত থাকে? ছাইডত থাকে, কণ্টিনেণ্টেল মাৰ্জিনত থাকে। বুজি পাইছোঁ? তো এইটো হ'ল এটা diagram to some extent to make us understand how the ocean bottom looks like. This is another diagram. Whether it is, I don't know whether it's very clear or not. So ইয়াতে এইটো হ'ল sea level, এইখিনিতে সাগৰৰ পানীৰ লেভেল যোনটো এইটো, আৰু এইখিনি এৰিয়া শ্ব' কৰা গৈছে কণ্টিনেণ্টেল shelf area. This is the continental shelf area. This much has been shown as shelf. Correct? তাৰপিছত same এইখিনি area, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, this has been shown as the continental slope. This is also continental slope, this part from here to here. আৰু এইটো ডায়াগ্ৰামত এটা নতুন বস্তু যোনটো এড হৈছে ইয়াতে, সেইকাৰণে মই এইটো ডায়াগ্ৰাম এড কৰিছোঁ ইয়াতে, সেইটো হ'ল সাবমেৰিন কেনিয়ন। সাবমেৰিন বা মেৰাইন কেনিয়ন। কেনিয়ন কি হয়? কেনিয়ন যেনেকৈ আমি নদীৰো আমি পাওঁ গৰ্জ, আৰু কেনিয়ন যেনেকৈ ডিপ্ৰেশ্যন যোনটো ফৰ্ম হয়, পাহাৰত যেনেকৈ নদীটোৱে খান্দি পেলাই কিছুমান কেনিয়ন ফৰ্ম কৰে, সেনেকৈ পেলাই ইয়াতে কি হয়, সাবমেৰিন কেনিয়ন কোনখিনি এৰিয়া হয়? এই যে এই পাৰ্টখিনি য'ত কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপত মানে এক্ৰছ দ্য শ্লোপ যোনটো কাটিছে, কিহে কাটিছে? এইটো অ'চেন কাৰেণ্টে কাটিছে। তো ইয়াতে য'ত গৈ পেলাই নদীবিলাক বন্ধ হৈ যায়, নদীবিলাক ষ্টপ হৈ যায়, কাৰণ নদীৰ প্ৰতি একো প্ৰভাৱ সেনেকৈ নপৰে সাগৰৰ চি লেভেলৰ তলত। তো তাৰ পৰা সেই ৰিলে ৰেচৰ নিচিনা, wherever the rivers have stopped, the ocean currents have taken over. তো ইয়াতে গৈ পেলাই এইখিনি যেনেকৈ পাহাৰত যেনেকৈ নদীয়ে খান্দে, ইয়াতে কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপখিনি কোনে খান্দিছে? অ'চেন কাৰেণ্টে খান্দিছে। আৰু অ'চেন কাৰেণ্টে খান্দি পেলাই কি কৰিছে? সাবমেৰিন কেনিয়ন ফৰ্ম কৰিছে। সাবমেৰিন কেনিয়ন কোনখিনি এৰিয়া হয়? এইখিনি এৰিয়া হয়, এই পৰ্চনখিনি হয়। Fine, it's a depression within the continental slope. Fine, trench আমি আগৰ ডায়াগ্ৰামটোতো আমি দেখি আহিছোঁ। তো এইখিনি পৰ্চন যোনকি বিৰাট দ এৰিয়া এইখিনি, তো এইখিনি হ'ল ট্ৰেঞ্চ এৰিয়া। কাৰেক্ট? আৰু এইখিনি হ'ল এবাইজেল প্লেইন, এবাইজেল প্লেইন। এইটো হ'ল কোষ্ট লাইন। এই পৰ্চনখিনিক কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট হিচাপে শ্ব' কৰা হৈছে, আৰু এইখিনি পৰ্চন হ'ল অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট, এইখিনি হ'ল অ'চেনিক ক্ৰাষ্ট, এইখিনি হ'ল কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট। ছেডিমেণ্টছ ইয়াতে ডিপজিট হৈছে, যোনবিলাক ওপৰৰ পৰা ফ্ল' হৈছে, নদীয়ে লৈ গৈ পেলাই অ'চেন কাৰেণ্টছে লৈ গৈ পেলাই ডিপজিট কৰিছে। এইখিনি হ'ল জ'ন অফ ডাইভাৰ্জেঞ্চ, সাগৰৰ মাজত ইয়াতে কি হৈছে? ডাইভাৰ্জেঞ্চ হৈছে। এইখিনি পাৰ্ট ইফালে গৈছে আৰু এইখিনি পাৰ্ট এইটো চাইডে আহিছে, মাজত ফাট মেলি গৈছে, আৰু সেই ফাটটোৰ পৰা কি হৈছে? ৰিফ্ট ভেলী, এইটোকে কি কোৱা যায়? ৰিফ্ট ভেলী, যেনেকৈ সাগৰৰ তলত, আৰু তাৰ পৰা ভলকানিক ইৰাপশ্যন হ'ব, ভলকানিক ইৰাপশ্যন হৈ পেলাই আকৌ হয়তো গ্ৰিয়ট ফৰ্মেশ্যন হ'ব, নহয়বা আইলেণ্ড ফৰ্মেশ্যন হ'ব। ফাইন, চ' দিছ ইজ এ উই কেন চে মিড অ'চেনিক ৰিজ। ইয়াতে যোনটো লিখা আছে মিড অ'চেনিক ridge. This is an example of mid-oceanic ridge. Fine, আৰু এইটো হ'ল sea mount. Sea mount টো almost similar হয়, about like griots.
seamount are more conical in shape. Guyots khini kiman beshi conical nahoy. That is the only structural difference thake, shape or difference thake. Otherwise, construction ba technically almost they are same. Right? So I hope ekhini hol oceanic crust. So I hope by these two diagrams, ami ocean bottom up topography to kenikwa etu ami olopan gom paisu. This is another very simple diagram which I have added to show that where do we stand. So ekhini hol continental shelf area, this part, then ekhini hol continental slope area. Yata rise area kini nai, we can say that this area will be continental rise. Karon ki olopan holo rise thakiboy, continental rise. Tarpisot ekhini hol abyssal plain, এই portion khini hol abyssal plain, abyssal hill, ekhini hol abyssal hill. Abyssal hill mane abyssal plain or pora jekhini olopan mane paharia area, but it may not be volcanic. Jodi volcanic hoy etu guyots ba sea mount hoy jabo. Etu non volcanic hobo, that is the abyssal hill. Sea mount yate ase etu. Aru etu hol the deepest part, that is the ocean trench. Right? The oceanic trench. So yate show kora gese ako, suppose apar volcanic eruption hoy ase, volcanic eruption hoy pelai sea mount ba guyots tarpisot go pelai etu juntu level hetu panir uport ahi gise. Jodi ta panir uport ahi jabo, tetiale ei portion khinik ami ki boli kom, volcanic island. Correct? So I hope this much is clear. Okay. Why oceanic trenches aren't found exactly middle of the ocean floor? Good question. So oceanic trench bilak ami exactly sagora majot kyo napao? Very good question. I will use this area. Suppose ki hoy suppose এখন কন্টিনেন্ট হয়, পাহাৰ এখন আছে, প্লেটু আছে, এনেকৈ পেলাই প্লেইন আছে, তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ পেলাই এনেকৈ অলপমান ষ্টিফনেছটো বাঢ়ি গৈছে, ফাইন এনেকৈ পেলাই আৰু আমি এইখিনিতে এনেকৈ পেলাই অলপমান ড্ৰ কৰোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত ছাপ'জ এইখিনি আকৌ অ'কে। চ' যোনখিনি ছেইম যোনখিনি আমি পঢ়ি আহিছোঁ, যোনবিলাক আমি ফটো চাই আহিছোঁ, সেইখিনি যদি আমি আকৌ ইয়াতে ৰেপ্লিকেট কৰোঁ, এইখিনি ছাপ'জ হ'ল চি লেভেল। আই হোপ এতিয়া আমি অলপমান ক্লিয়াৰ হৈছোঁ। এইখিনি হ'ল বিৰাট ডিপেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য অ'চন, সেইখিনিক অবভিয়াছলি আমি কি বুলি ক'ম, ট্ৰেঞ্চ বুলি ক'ম। এইখিনি হ'ল কোষ্টেল প্লেইন বা shore area, coastal plain. ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি এইখিনি কি বুলি ক'ম, কণ্টিনেণ্টেল shelf. তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি এইখিনিক ক'ম কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপ।
তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি কম এইখিনি কণ্টিনেণ্টেল ৰাইজ, এইখিনি হৈ গ'ল ট্ৰেঞ্চ, বুজিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আহি গ'ল আমাৰ যিখিনি গুয়টছ, চি মাউণ্ট, ফাইন। চ' এইটো এটা ভলকানিক হিল বা ভলকানিক মাউণ্টেইন বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি। আৰু যিখিনি এক্সপ'জ পাৰ্ট হয় এবাভ দ্য ৱাটাৰ লেভেল, সেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম? অবভিয়াছলি ভলকানিক আইলেণ্ড। This can be compared as a abyssal plain. And this side again the same. Etia, why the trenches are forming along the continental and oceanic margins? Mostly মাজত আমি নাপাওঁ, কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কি এইখিনি এৰিয়াত যদি আমি অলপমান আকৌ এক্সট্ৰাপোলেট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে এই পাৰ্টখিনি এনেকৈ পেলাই আচলতে হৈ কি আছে, এইখিনি পাৰ্ট এনেকৈ পেলাই সোমাই গৈ আছে, ছাবডাক্ট হৈ গৈ আছে, বুজি পাইছোঁ? এইখিনি কি হয়? অ'চিয়ানিক প্লেট হয়। ফাইন। আৰু এই পাৰ্টখিনি কি হয়? এইখিনি হ'ল কণ্টিনেণ্টেল প্লেট। চ' ইয়াতে খুন্দা খাই পেলাই এই পৰ্চনখিনি এণ্টায়াৰলি অলপমান আপলিফ্ট হৈ গৈছে এইফালে, আৰু সেইকাৰণে আমি মষ্টলি এইফালে কি পাওঁ? কিছুমান কোষ্টেল মাউণ্টেইন পাওঁ। most of the coast usually আমি য'তে নাপাওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট হওক বা গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ হওক, অষ্ট্ৰেলিয়াত বা ৰকি মাউণ্টেইন হওক বা এণ্ডিজ মাউণ্টেইন হওক, মষ্টলি দিজ আৰ কোষ্টেল মাউণ্টেইন, বা কোষ্টেল মানে বহুত দূৰত নহয় কোষ্টৰ পৰা। ইফালে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে, ইষ্টাৰ্ণ চাইডে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে। চ' সেনেকৈ পেলাই এই পৰ্চনখিনি এণ্টায়াৰলি এই পৰ্চনখিনি তাৰমানে এইখিনিত এটা হেৰিত যদি আমি ড্ৰ কৰোঁ, ছাপ'জ এইফালে কি হৈ আছে, এইখিনি এৰিয়া এনেকৈ উঠি গৈ আছে আৰু এইখিনি এৰিয়া এনেকৈ অ'চিয়ানিক পাৰ্টখিনি, অ'চিয়ানিক প্লেটখন এনেকৈ পেলাই তললৈ আহি আছে আৰু কণ্টিনেণ্টেল প্লেটখন ওপৰলৈ এনেকৈ উঠি যায়। কাৰণ কি কণ্টিনেণ্টছবিলাক কি হয়? হালকা হয় এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য oceanic parts. So oceanic parts are thinner, but they are more deeper. But oceanic continental parts are thicker, but they are comparatively more lighter. They are less dense. So হেতুৰ কাৰণে কি হয়? যেতিয়া খুন্দা লাগে, so denser পাৰ্টখিনি তলত সোমাই যায়। তো এতিয়া এইখিনি এৰিয়া আমি দেখা নাপাওঁ। এইখিনি এৰিয়া যেতিয়া আকৌ মেণ্টেলত যাব, মেণ্টেলত গৈ পেলাই এই পৰ্চনখিনি কি হ'ব? গলি যাব। এই পৰ্চনখিনি যেতিয়া এস্থেনস্ফিয়াৰ বা যেতিয়া মেণ্টেল টাচ কৰিব, তেতিয়া এইখিনি এৰিয়া গলি যাব। গলাৰ পিছত এই মল্টেন লাভাখিনি আকৌ এইফালে আহিব, আহি পেলাই যোনটো মিড অ'চিয়ানিক ৰিজ বুলি আমি কৈছিলোঁ, তো এইফালৰ পৰা আকৌ এনেকৈ পেলাই ইৰাপ্ট হ'ব। তো এইটো এটা চাইকেল চলি আছে এনেকৈ পেলাই, আৰু সেইকাৰণে আমি কি পাওঁ? ডেট মাউণ্টেইনছখিনি, যোনখিনি মিড অ'চিয়ানিক ৰিজ বুলি কোৱা যায়, মাউণ্টেইনছবিলাক বা চি মাউণ্ট হওক বা ভলকানিক মাউণ্টেইন হওক, এইখিনি মষ্টলি আমি সাগৰৰ মাজত পাওঁ। আৰু যোনটো ডিপেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য অ'চিয়ান, দেট ইজ ট্ৰেঞ্চ, আমি মষ্টলি ক'ত পাওঁ? সাগৰৰ ছাইডত পাওঁ। ইয়াতে তোমালোকে এইটো কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল চুইমিং পুলবিলাক যে থাকে, তো চুইমিং পুলবিলাক ইউ মাইট হেভ চিন ডেট এটা পৰ্চনটো অলপমান ডেপথ কম থাকে, আৰু এটা পৰ্চন য'ত ডাইভিং কৰে, প্ৰফেশ্যনেল ডাইভাৰ্ছবিলাক যে থাকে, অলিম্পিকত দেখিছা চাগে, তো সেইখিনি এৰিয়া কি হয়? সেই ফ্ল'ৰখন, চুইমিং পুলৰ ফ্ল'ৰখন অলপমান টিল্ট হৈ থাকে বা অলপমান শ্ল'পিং হৈ থাকে, হয় নহয়? তো এনেকৈ পেলাই অলপমান শ্ল'পিং হৈ থাকে। পানীৰ লেভেলটো ইয়ালৈকে থাকিব, এইখিনি এৰিয়া এনেকৈ থাকে। তো এইখিনি ছাপ'জ ডাইভিং এৰিয়া হয়। তো সাগৰৰ যোনটো ফ্ল'ৰ, অ'চিয়ান ফ্ল'ৰবিলাকো অলমষ্ট সেনেকুৱাই হয়, ডেট এইটো চাইডে এইখিনি যদি কণ্টিনেণ্ট বুলি ভাবোঁ, সেই টাৱাৰটো য'ৰ পৰা অলিম্পিয়ানছবিলাকে যে জাম্প কৰে, যে ডাইভ কৰে,
সেইখিনি আমি যদি কণ্টিনেণ্ট বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ল অ'চেন ফ্ল'ৰ, কণ্টিনেণ্টৰ ফালে যেতিয়া যাব তাতে ভাঁজ লাগি যায়, সেইখিনি ছাবডাক্ট হৈ যায়, এইখিনি ছাবডাকশ্যন জ'ন বুলি আমি কওঁ। This is also called as what? The trench actually are also known as the subduction zone. ইয়াতে অ'চেনিক প্লেটখন কি হৈ গৈ আছে, ছাবডাক্ট হৈ গৈ আছে, তললৈ সোমাই গৈ আছে। Fine, I hope this answers your question. So always remember from now onward that the deepest part of the oceans are not found at the center of the ocean but along the edges. So this is again the same very simplistic image of the ocean bottom topography, that is continental shelf ase amar, very clear, and then continental slope, that is over here, then rise, which is not very recognizable but still okay, we can understand this is the rise. Efale ase etia je dudu diagram draw korlu, jene continental crust, ekhini hol amar oceanic crust, abyssal plain ase. So yate etu image or besi complications nai, gote abyssal plain khini yate show kora goise. Apart from that baki guyot ba trenches eblak kiman besi show kora nai, right? So now part by part, let's talk about a bit about the continental shelf. So what is this continental shelf? It is the submerged part of a continent that extends from the shoreline to the shelf break, where the water is usually 100 to 200 meters deep. So suppose আমি যে ইন্ডিয়াখন ড্ৰ কৰোঁ, যেনেকৈ suppose এখন ইণ্ডিয়া, এণ্ড এই ইণ্ডিয়াৰ যোনটো আমি ডায়েগ্ৰামটো আমি ড্ৰ কৰোঁ, that is a satellite imagery. ফাইন, ওপৰৰ পৰা দেখাত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এনেকুৱা হয়, বাট আচলমতে যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ইয়াৰ পৰা পানী, এইখিনিৰ পৰা বে অফ বেংগল, এইফালে গোটেই এৰেবিয়ান চি, বাট আচলমতে যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া অলপমান এক্সটেণ্ড হৈ যায় ইয়াৰ পৰা, এইখিনিতে এণ্ড নহয়। তাৰমানে কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ যিখিনি এৰিয়া হয় সেইখিনিলৈকে ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰী থাকে, জুৰিছডিকশ্যন থাকে আণ্ডাৰ United Nations Convention for Law of Seas, UNCLOS, right? So there is a United Nations Convention for Law of Seas, according to which এই যে পানীৰ তলত যিখিনি অলপ এক্সটেনশ্যন হৈ আছে, কোনখিনি এক্সটেনশ্যন, এই যে কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফৰ যিখিনি এক্সটেনশ্যন, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ চাপ'জ এইখিনি শ্বেল্ফ হয়, তো যে এক্সটেনশ্যনখিনি যে আছে, there we have entire jurisdiction. So এইখিনি হ'ল suppose coastal plain, এইখিনি ইয়াতে বিচো আহি যাব, shore আহি যাব as a part of the coastal plain, আৰু এইখিনি হ'ল shoreline, this part is the shoreline, right? এইফালৰ পৰা নদী এটা আহি আছে, স্প্ৰেড হৈছে, তো এইখিনি এৰিয়া as has been shown, this part is the continental shelf, right? আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি কি হৈ যায়, এইখিনি হৈ যায় the continental slope, right? Sorry, this ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হৈ যাব continental slope, অলপমান ইয়াৰ পৰা এইখিনি আকৌ continental rise, আৰু এই যোনটো ইয়াতে আমি দেখিছিলোঁ ocean currents আকৌ deep crack এটা develop কৰিব, that is what we call it as a submarine canyon. So it is a submerged part of the continent that extends from the shoreline to the shelf break. Shelf break আৰু কোনখিনি এৰিয়া হয়, এই এৰিয়াখিনি য'ত কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ আৰু এইফালে কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপৰ যিটো মাৰ্জিন, that is what is called as the shelf break. তাৰমানে এই পোৰ্শনখিনি, এই পোৰ্শনখিনি যে আছে, যোনখিনি ট্ৰানজিশ্যন জোন হয় between continental shelf and continental slope, এই ট্ৰানজিশ্যন জোনখিনি কি বুলি কোৱা যায়, shelf
break. Fine. So this is not very deep area, 100 to 200 meters deep থাকে এইখিনিতে আৰু this is again quite an important যোনটো পৰীক্ষাত বহুতবাৰ সোধেও that is maritime zone যোনবিলাক আমি চাওঁ maritime zone কি হয় that যিকোনো coastal country এখনৰ normally territorial মানে 12 nautical miles so এই ফটোটোত অকল মাইল বুলি আছে but usually আমি nautical miles বুলি measure কৰো য'ত the curvature of the earth is also taken care of in the navigation field so hardly 1.05 kilometers অলপমান বাঢ়ি যায় but similar ঠিক আছে আমি একে বুলিয়ে ধৰিব পাৰো এইটো এতিয়াৰ ডিসকাশনৰ কাৰণে তো কোস্টাল প্লেনৰ পৰা 12 nautical miles এইখিনি এৰিয়া কি বুলি কোৱা যায় টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ্স বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে গোটেই ফিশিং নেভিগেশ্যন সব যোনবিলাক ৰাইটস সেইবিলাক দ্য কোস্টাল কাণ্ট্ৰিখনৰ থাকে তাৰপিছত 24 nautical milesলৈকে এইখিনি এৰিয়া কন্টিগুয়াস জোন বুলি কোৱা যায় তাৰ বিয়ণ্ড আকৌ 200 nautical milesলৈকে এই গোটেই এৰিয়াখিনি কি বুলি কোৱা যায় এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন 200 nautical miles বাহিৰত এই পজিশনখিনি কি হয় this is called as high sea it is almost like মানে ক'ব গ'লে highway of the world of the oceans of the world so as you can see continental shelf mostly ইয়ালৈকে extend হৈ আছে fine this is an extended part of the continental shelf so Zoloke actually continental shelf die. This is again a bit confusing clause in UNCLOS that United Nations Convention for Law of Seas. According to United Nations Convention for Law of Seas, দুটা provision আছে এটা provision হল যদি কিবা এখন coastal country আছে সেই coastal country খনৰ হয়তো যলৈকে continental shelf যায় continental shelf যলৈকে extend হয় তালৈকে গোটেই ইকোনমিক বাকি জুৰিসডিকশন থাকিব মানে এক্সপ্লয়টেশনৰ গোটেই ৰাইটস বিলাক থাকিব নহয়বা 200 nautical miles that is the exclusive economic zone the name itself suggests so exclusive economic rights ইয়াতে যদি তেল পায় ইয়াতে যদি গোল্ড পায় ইয়াতে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে ফাইবাৰ অপটিক কেবলৰ কাৰণে যদি ৰাইটস দৰকাৰ হয় ফাইন বাকি যিকোনো এক্টিভিটিজৰ কাৰণে কিবা প্ৰেচিয়াছ মেটেলছ পায় নন মেটেলছ পায় whatever is found in this area including fishing and etc all the activities the economic rights will be of the coastal or the littoral country coastal country khonok ami ki boli kau littoral country boli kau এটা প্ৰবলেমটো মই যে কৈছিলো কি হয় যে এই দুটা বস্তু কিবা ওভাৰল্যাপ হৈ যায় যদি সাপোজ শ্ৰীলংকা আৰু ইন্ডিয়া বা এনেকুৱা কান্ট্ৰিবিলাকত ওচৰে আছে এখনৰ কন্টিনেন্টাল শেলফ এক্সটেন্ড হৈ যায় আকৌ ইফালে আন এখন কান্ট্ৰি অপোজিং কান্ট্ৰিখনৰ কি হয় 200 nautical miles ইফালে এক্সটেন্ড হৈ যায় তেতিয়া কি হৈ যায় এটা খেলিমেলি হৈ যায় এতিয়া যদি মিউচুৱেল কনসেনসাস থাকে যেনেকৈ ইন্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত আছে তেতিয়াহ'লে ইমান কাজিয়া পেচাল নালাগে বাট আদাৰৱাইজ যেনেকৈ আৰ্কটিক ৰিজনত যোনটো হয় মোষ্টলি কাৰণ তাতে তেল আছে তো ইফালে ৰাছিয়া আৰু ইফালে এলাস্কা ইন দ্য ফৰ্ম অফ এলাস্কা USA এক্সটেন্ড হৈ যায় তো তাতে বহুত খেলিমেলি হয় বাট আমাৰ কাৰণে পৰীক্ষাত যোনটো বহুতবাৰ সুধিছে এবাউট 200 UPSC টো সুধিছে আৰু APSC টো সুধিছে দ্যাট এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন কলৈকে থাকে তো এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন থাকে 200 nautical miles লৈকে this is important আৰু contiguous zone কলৈকে থাকে contiguous zone থাকে 24 nautical miles don't write miles you can write nm nautical miles and territorial water বুলি যিখিনি কোৱা যায় সেইখিনি 12 nautical miles লৈকে থাকে correct so mostly ইয়াতে আমাৰ যিখিনি territorial waters or যিখিনি jurisdiction like for a country like India even state police have jurisdiction in those areas
contiguous zone mostly coast guard they man কৰে coast guardৰ jurisdictionত আহি যায় আৰু exclusive economic zone and beyond the respective navy will come into force. So navy main যোনটো area of interest to safeguard the rights, the economic rights of the specific country up to 200 nautical miles যাতে কোনো ভিতৰত সোমাই নাহে without permission and etc. আৰু even beyond যদি কিবা risk factor থাকে then that can be tackled by navy but ভিতৰৰ aspect খিনি মানে 200 nautical miles of contiguous zone আৰু এইখিনি এৰিয়াত directly navy হেনেকে involved নহয় আৰু coast guard involved হয় আৰু ইফালে আৰু ভিতৰত যদি আমি কওঁ territorial water তাতে state police is also can come under that jurisdiction. So moving forward, continental slope আমি already চালো কোনখিনি area হয় beyond the continental shelf. So it is a geological feature that marks the boundary between the continental shelf and the deep ocean basin. It is the seaward edge of the continental shelf. Seaward edge of the continental shelf, where the continent drops off into the deep ocean from about 300 up to 3000 meters BSL. So yate alop typo error hoise halekini space ahi gise but I hope you will understand. BSL mane hol below sea level. Yes, it is shown in the light blue color name. Fine. যেনেকৈ সাগৰৰ পৰা সি লেভেলৰ পৰা আমি যিবিলাক হাইট মেজাৰ কৰোঁ সাগৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডেপ্থ মেজাৰ কৰোঁ চ' যেতিয়া আমি ডেপ্থ মেজাৰ কৰোঁ আমি বিল' সি লেভেল মেজাৰ কৰোঁ আৰু অবভিয়াছলি ASL বুলি ইউজ কৰোঁ আমি যেতিয়া পাহাৰ চাহাৰ যেতিয়া জোখোঁ আমি এবাভ সি লেভেল চ' সি লেভেল ইজ আ বেঞ্চ মাৰ্ক চ' দিছ অলছ' উই হেভ অলৰেডি চিন দ্য প্ৰিভিয়াছ মেপ বিগিনিঙৰ যিখিনি শ্যালো এৰিয়া সেইখিনি হ'ল আমাৰ কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ আৰু তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ এৰিয়া দেট ইজ কল্ড এজ this part is the continental slope. And there is a very small amount of difference between continental slope and continental rise. So coming to continental rise, the continental rise is located between continental slope and the abyssal plain at a depth of about 4000 to 5000 meters. It can vary from ocean to ocean, sea to sea, but usually average jodi ami saw tetyahole it lies by about within the depth of about 4000 to 5000 meters. It's one of the three parts of the continental margin. One of the three parts of the continental margin. Continental margin mane ki joloke continent khon ami ba country khon ami dhoru junto ami agor diagram ot koru that is continental shelf, continental slope and the continental rise. So ইয়ালৈকে আমি যদি আমি কওঁ ইণ্ডিয়া কলৈকে আছে ইণ্ডিয়াৰ এক্সটেনশ্যন কলৈকে আছে লিগেলি স্পিকিং টেকনিকেলি স্পিকিং তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া আছে ইণ্ডিয়াৰ কোষ্ট লাইন তাৰ পৰা কণ্টিনেণ্টেল shelf, continental rise or continental slope or continental rise. Fine. So shelf, slope, তাৰপিছত rise. তাৰপিছত suppose এইখিনি abyssal plain হৈ যায়. So technically আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে this is the entire area of India. Fine. So এই গোটেই part khini, this water is what we can say Indian waters. So naval terminology আমি কি বুলি কওঁ যে যদি কোনোবা এখন নেভিয়ে যদি নিজৰ নেভেল ৱাটাৰ নিজৰ ৱাটাৰ্ছৰ ভিতৰতে এৰিয়াৰ ভিতৰতে যদি থাকে মষ্টলি তেতিয়াহ'লে
that is a যোনটো ডমেষ্টিক নেভি বা যোনটো নৰ্মেলি যোনটো নৰ্মেল নেভি বুলি কোৱা যায় বাট যদি কাৰোবাৰ কেপাচিটি আছে দেট ইট গোজ বিয়ণ্ড দিছ waters, the territorial waters or the exclusive economic zone, most of the times you can permanently stay somewhere else, then that is called as a blue water navy. So আজিকালি naval terminology কি কোৱা যায় blue water navy. So typically, technically, there is only one navy which is a blue water navy, that is the US Navy, which has presence all throughout the three oceans of the world: Atlantic, Pacific, and Indian Ocean. So this is the again a very simple diagram to show the shell, slope, and then rise. So this is the slope area from here to here, and this is the rise area, and then we have the abyssal plane. I hope italika sobe বুজি পাইছা? Next we come to abyssal plane, which is the deepest part of the ocean. Deepest part of the ocean বুলি যিখিনি ধৰা যায়. So they are the large flat areas on the ocean floor that are usually found at depths between 3000 to 6000 meters. Again, this is the plain area that we are talking about. It can go, an ocean can go much beyond that. যদি আমি ট্ৰেঞ্চৰ কথা বলো তেতিয়াহ'লে obviously trench can be much beyond that. 6000 to 8000 meters লৈকে trench থাকে. So mostly the abyssal plains look somewhat like this. There can be multiple kind of organisms which are creepers, which creep through the floor of the ocean, and then there are multiple kind of tube worms which can grow from there. So these are this is one picture, the real picture that we have shown over here about the ocean, how the abyssal plain will look like. এতিয়া abyssal plainত আকৌ আমি যে ডিসকাস কৰিছিলো তেতিয়াৰ পৰা that guyots, sea mounts এইবিলাক কেনেকুৱা হয়. So sea mounts or guyots, what are these? Sea mounts and guyots are both underwater hills or mountains that are formed by volcanic activity. So যেতিয়া volcanic eruption হৈ আছে, lava erupt হৈ আছে, erupt হৈ পেলাই সেই lava খিনি যেতিয়া জমা হৈ আছে, জমা হৈ পেলাই যেতিয়া সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ পেলাই এটা পাহাৰ এখনৰ নিচিনা ফৰ্ম হয়, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? sea mount বা guyots বুলি কওঁ. So as you can see in this diagram, I hope it is clear. Sea mount বিলাক অলপমান conical হয়, অলপমান বেছি sharp edge হয় sea mounts বিলাকৰ. আৰু abyssal hill বুলিও আমি কওঁ, almost the same thing, not much of a difference. আৰু guyots বিলাক কি হয়? অলপমান flat top হয়, যোনটো আমি অলপ আগতে কৈছিলো that guyots বিলাক অলপ flat top হয়. Underwater plateau বুলিও ক'ব পাৰি, small plateaus we can say underwater. And this is a created image which has been shown to identify with guyots and then sea mounts. Fine. So ইয়াতে এইখিনি continental shelf, তাৰপিছত slope area, আকৌ submarine canyon, আকৌ এইখিনি rise area, তাৰপিছত আকৌ এইখিনি abyssal plain. আৰু abyssal plainৰ পৰা কি উঠি আহিছে এইবিলাক sea mounts, guyots. আৰু যেতিয়া আকৌ in the same diagram, if you have to understand, যেতিয়া এইখিনি by chance যদি বেছি ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু পানীৰ ওপৰত যদি আহি যায়, তেতিয়াহ'লে এইখিনি the same thing is going to become an island, volcanic island, right? Then ocean deeps or trenches. Most alluring feature of
The oceans are the ocean deeps and trenches. Most significant feature বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। The deeps and trenches, deeps দুটা শব্দ ইউজ কৰোঁ, এটা হ'ল ocean deep আৰু এটা হ'ল ocean trench। আকৌ দুইটাৰ মাজত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই। Deeps are comparatively more broader, যেতিয়া almost 10 to 50 kilometers মান broad হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, deep বুলি কওঁ। The mouth of that depression is 10 to 50 kilometers broad হয়। আৰু যেতিয়া less than 10 kilometers থাকে, less than 10 kilometers, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোক কি বুলি কওঁ, trench বুলি কওঁ। That is the only difference between the trench and the deep. Depth wise ইমান একো difference নাথাকে। আমি breadthটো চাওঁ, যদি breadth বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমি deep বুলি কওঁ, যদি breadth narrow হয়, বিৰাট conical টাইপৰ হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি trench বুলি কওঁ। So ocean deeps and trenches represent depressions. Obviously they are depressions on the ocean floor, which are deepest zones of the ocean basins. They are the deepest zones of the ocean basins. And we have huge respect for these physiographical features of these oceanic features here, because they have huge hidden facts of Earth which have not been explored. It is very, very difficult to reach the deepest part of these trenches. কিহৰ কাৰণে multiple handicap feel কৰোঁ আমি অলপমান, এটাতো লাইট নাই ইয়াতে, আন্ধাৰ, প্লাছ প্ৰেছাৰ বহুত বেছি, ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ বহুত বাঢ়ি যায় এইখিনিতে তলত গ'লে। তো হিউমেন বডি আমি যদি উইদাউট ইকুইপমেণ্ট যদি আমি সাগৰৰ তলত মানে সাগৰত যদি আমি ডাইভ মাৰিব লাগে, যিমানে মানে কোনোবাই য়োগা কৰা এক্সপাৰ্ট নহওক, বাট হাৰ্ডলি 200 বা 100 মিটাৰ্ছো আমি ভালকৈ 100 ফিট, নট ইভেন মিটাৰ, 100 বা 200 ফিটলৈকে আমি উইদাউট গিয়াৰ, উইদাউট ইকুইপমেণ্ট আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ। ইভেন উইথ গিয়াৰ যদি আমি যাওঁ, হাৰ্ডলি 100 বা 200 বা 300 মিটাৰ্ছৰ পিছত যোনটো ফটিক জ'ন আমি এতিয়া চাম, লাইট য'ৰ পৰা ডাৰ্ক ৱাটাৰ আহি যায়, তাৰপিছত আমাৰ লাংছ উইল বাৰ্ষ্ট। মানে 200 মিটাৰ্ছৰ পিছতে আমাৰ হিউমেন লাংছ উইল বাৰ্ষ্ট। উই ডোণ্ট হেভ ডেট মাছ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰ টু ৰেজিষ্ট ডেট কাইণ্ড অফ প্ৰেছাৰ। চ' দিছ ইজ 11 কিলোমিটাৰ, 11,000 মিটাৰ্ছ, অলমষ্ট মানে মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈও ওখ। ক'ব গ'লে মাউণ্ট এভাৰেষ্টখন, হিমালয়খন যদি আমি উল্টা কৰি পেলাই এনেকৈ মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চত যদি আমি সোমাই দিব লাগে, ষ্টিল 2 কিলোমিটাৰমান, 2000 মিটাৰৰ পানী ওপৰত থাকি যাব। So they are, that's why geographically or geologically we respect these trenches, because they are most unexplored areas of the earth, right? We have gone to space, we understand, we have gone to Mars, we have gone to moon, we are trying to go to sun, but it is still in earth also there are many unexplored areas. And we think that there are many hidden facts of life, so called, in these trenches. Having said that, moving forward, these are generally located parallel to the coast. আমি অলপ আগতে যোনটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ অলৰেডি, that ট্ৰেঞ্চবিলাক মাজত সেনেকৈ most, এতিয়া ক'ৰবাত থাকিব পাৰে, সেইটো আমি নেচাৰত কেতিয়াও সেনেকৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি নেচাৰত কেতিয়াও সেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা এক্সেপশ্যনছ বহুত বেছি আমি পাওঁ নেচাৰেল ৱৰ্ল্ডত। So they are generally located parallel to the coast, facing the mountains and along the islands, right? Sorry, along the island, on the subduction zone. অলপ আগতে আমি যোনটো কৈ আছিলোঁ, ট্ৰেঞ্চবিলাক কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম হৈছে, কাৰণ কিয় এইফালে কণ্টিনেণ্ট আৰু এইফালে অ'চেন ফ্ল'ৰ। তো এইখিনিতে কি হৈ আছে, ছাবডাকশ্যন জ'ন এটা ফৰ্ম হৈ আছে। অ'চেন ফ্ল'ৰ ইজ গেটিং ছাবডাক্টেড আণ্ডাৰ দ্য কণ্টিনেণ্ট। চ' সেইকাৰণে কণ্টিনেণ্টৰ ওপৰত আমি এইখিনিতে কোষ্টেল মাউণ্টেইন পাওঁ, আৰু তলত আমি ডিপেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য অ'চেন, দেট ইজ ট্ৰেঞ্চেছ, আমি এইখিনিতে পাওঁ। দিছ ইজ অলমষ্ট লাইক এ ৰিয়েল ইমেজ, বাট নট এ কমপ্লিটলি ৰিয়েল ইমেজ। আৰু এইফালে আমি এইটো এটা আমি পিকচাৰ যোনটো এনালাইজ কৰিবৰ কাৰণে we have created. So this is abyssal plain, for example, abyssal plain. Then we have trench in this area, this entire part. This is the continental rise area, ekini area. This is the rise area, slope area. This is the rise, this is the slope, or ekini hol amar continental shelf area. So I hope এতিয়ালৈকে সবেই ভালকে বুজি পাইছে যে কণ্টিনেণ্টেল শেল্ফ কি বস্তু হয়, শ্লোপ কি বস্তু হয়, ৰাইজ কি বস্তু হয়, এবাইজেল প্লেইন কি বস্তু হয়।
ট্ৰেঞ্চ কি হয়, গুয়টছ কি হয়, চি মাউণ্টছ কি হয়, এইবিলাক আৰু ইভেন মেৰিটাইম জোন যোনবিলাক আছে আমাৰ, এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জোন কোনখিনি এৰিয়া হয়, কণ্টিগুৱাছ জোন কোনখিনি এৰিয়া হয়, ফাইন। চ' ফিগাৰ্ছ কেইটা অলপমান জাষ্ট মনত ৰাখিলে হ'ল, বেছি নাই, এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি ল'লে হৈ যাব। চ' 200 নটিকেল মাইলছলৈকে আমাৰ কি আছে, এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জোন আছে, তাৰ বাহিৰত কোনো নেভিৰ কোনো জুৰিছডিকশ্যন নাথাকে কোনো কাণ্ট্ৰিৰ, ইটছ এন অ'পেন ফিল্ড, এনিবডি কেন ফিছ এৰাউণ্ড, ফাইন। তাতে কোনোবা মাছো ধৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে, কোনোবা ভেলিউ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাতে কোনোৱে ক'ব লগা নাথাকে। চ' সেইটো হ'ল 200 নটিকেল মাইলছৰ বাহিৰত, এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জোনৰ বাহিৰত। 24 নটিকেল মাইলছৰলৈকে সেইখিনি কি হয়, কণ্টিগুৱাছ জোন, আৰু 12 নটিকেল মাইলছৰ ভিতৰত সেইখিনি হ'ল আমাৰ টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ্ছ, ৰাইট? চ' yes, so this is again mid-oceanic ridge. Another very, very significant feature of the oceans of the world is what is called as the mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge to কি বস্তু হয়, যেনেকৈ এইটো ডায়েগ্ৰামতো অলপমান শ্ব' কৰা গৈছে, that অলপ আগতে আমি যোনটো ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ, এই ডায়েগ্ৰামটোত যেনেকৈ আমি শ্ব' কৰিছিলোঁ যে এইফালে ফ্ৰেঞ্চ ফৰ্মেশ্যন হৈছে, কণ্টিনেণ্ট অ'চেনিক প্লেটখন, অ'চেনিক ক্ৰাষ্টখিনি কি হৈছে, তলত সোমাই গৈ আছে, গলিছে, মেণ্টেল যেতিয়া টাচ কৰিব এষ্টেনস্ফেয়াৰ, তেতিয়া গলি পেলাই সেই গলা বস্তুখিনি, যিখিনি লাভা, যিখিনি মেগমা, সেইটো আকৌ মাজৰ পৰা এনেকৈ পেলাই ইৰাপ্ট হ'ব, আৰু য'ত ইৰাপ্ট হ'ব তাতে অভিয়াছলি এখন পাহাৰ এখন ফৰ্ম হ'ব, সেই পাহাৰখন ভলকেনিক মাউণ্টেইন যোনখন ফৰ্ম হ'ব মাজেদি সাগৰৰ, সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা যায়, মিড অ'চেনিক ৰিজ। যেনেকৈ এইটো ডায়েগ্ৰামত যেনেকৈ শ্ব' কৰা গৈছে, চ' দিছ ইজ দ্য মিড অ'চেনিক ৰিজ। right? তো এনেকৈ পেলাই লাভা ওলাই আহি পেলাই এনেকৈ পাহাৰ এনেকৈ পেলাই এখন পেৰেলেল ৰেঞ্জ এটা ফৰ্মেশ্যন হৈছে মিড অ'চেনিক। চ' ইয়াতে এটা GIF এটা ইউজ কৰা গৈছে টু শ্ব' ডেট হাউ লাভা ইজ ইৰাপ্টিং ফ্ৰম হিয়ৰ, এণ্ড দেন ইয়াতে যোনটো মেগমা চেম্বাৰ, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লাভা ইৰাপ্ট হৈ আছে, ইৰাপ্ট হৈ পেলাই ইয়াতে জমা হৈ আছে, জমা হৈ পেলাই আকৌ এইখিনি এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ক্ৰাষ্ট কুল হৈ পেলাই এনেকৈ আকৌ এইফালে মুভ কৰিব ধৰিছে, মানে এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ক্ৰাষ্ট মুভ কৰিব ধৰিছে। আৰু এই কনচেপ্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ, চি ফ্ল'ৰ স্প্ৰেডিং, কাৰেক্ট? চ' ইয়াতে মাজত, সাগৰৰ মাজত কি হৈ আছে, মিড অ'চেনিক ৰিজ ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে, আৰু এইখিনি এইফালে স্প্ৰেড হৈ আছে, এজ ইউ কেন চি দিছ এৰো মাৰ্কছ গোয়িং দিছ ৱে, এইফালে এনেকৈ পেলাই কণ্টিনেণ্টৰ ফালে মুভ কৰি আছে, ছাইডত আছে কণ্টিনেণ্ট, আৰু কণ্টিনেণ্টবিলাক অলপ হালকা হয়, সাগৰৰ ফ্ল'ৰখন অলপ ভাৰী হয়। চ' ইয়াতে গৈ পেলাই এইটো আকৌ সোমাই যাব, এইফালে আকৌ বেণ্ড সোমাই যাব, আৰু সেই যে সোমাই গৈ আছে সেইকাৰণে এইখিনি এৰিয়াত কি ফৰ্ম হৈছে, ট্ৰেঞ্চ ফৰ্মেশ্যন হৈছে, এইটো চাইডে ট্ৰেঞ্চ ফৰ্মেশ্যন হৈছে। মাজত মিড অ'চেনিক ৰিজ, পাহাৰ, ভলকেনিক মাউণ্টেইন, আৰু ছাইডত ট্ৰেঞ্চ, ৰাইট? আৰু সেই এৰিয়াখিনি সোমাই গৈ আকৌ গলি পেলাই আকৌ এইফালেদি ইৰাপ্ট হ'ব। তাৰমানে এইটো এটা কনভেকশ্যন চলি আছে সাগৰবিলাকত, সাগৰৰ তলত এটা কনভেকশ্যন চলি আছে, যে কনভেয়াৰ বেল্টৰ নিচিনা, যেনেকৈ আমি মলত যেনেকৈ আমি যাওঁ বা চিনেমাত যেনেকৈ আমি এস্কেলেটৰত যেনেকৈ আমি উঠিলে চিৰিবিলাক যেনেকৈ গৈ থাকে, গৈ পেলাই চিৰিবিলাক এটা জেগাত আকৌ গৈ পেলাই সোমাই গৈ পেলাই আকৌ ইফালৰ পৰা আকৌ চিৰিবিলাক ওলাই আহে, সেনেকৈ পেলাই সাগৰৰ তলখনতো এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট এটা চলি আছে, য'ত মাজেদি ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈ আছে, লাভা ওলাই আহি আছে, জমা হৈ আছে, ক্ৰাষ্টৰ লগত ফৰ্ম হৈ পেলাই আকৌ ছাইডৰ ফালে, কণ্টিনেণ্টৰ ছাইডৰ ফালে সোমাই গৈ আছে, য'ত সোমাই গৈছে কিন্তু আকৌ ট্ৰেঞ্চ ফৰ্মেশ্যন হৈ আছে। I hope it is clear. So they are the longest and the largest mountain range on earth. So longest and largest mountain range on earth. So even যদি আমি মিড অ'চেনিক ৰিজ বা মিড এটলাণ্টিক ৰিজ যোনটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটোৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, মিড এটলাণ্টিক ৰিজ, চ' মিড এটলাণ্টিক ৰিজৰ লেংথ হিমালয়তকৈও বেছি,
গোটে হিমালয়ান ৰেঞ্জতকে বহুত বেছি ফাইন ইভেন যোনখন লংগেষ্ট মাউণ্টেইন যোনটো পোৱা যায় দ্যাট ইজ দ্য এণ্ডিজ অফ সাউথ আমেৰিকা তাতকৈ বহুত বেছি হয় মিড আটলাণ্টিক ৰিজৰ যোনটো এক্সটেনশ্যন আৰু এজ ৱাইজো বহুত বেছি হয় যদি 70 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ যদি হিমালয়াছ হয় তেতিয়াহ'লে দে আৰ লাইক মোৰ দেন 200 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ অল্ড ফাইন চ' বহুত মানে বছৰৰ পৰা ইয়াতে ইৰাপশ্যন হৈ আছে বাট জাষ্ট বিকজ ইয়াতে লাভা জমা হৈ পেলাই পাহাৰখন ফৰ্মেশ্যন হৈছে সেইকাৰণে হাইট সিমানখিনি এটেইন কৰিব পৰা নাই যিমান হিমালয় এটেইন কৰিছে কাৰণ কি হিমালয় ফৰ্ম হৈছে ফল্ডেড মাউণ্টেইন বুলি যোনটো আমি কওঁ খুন্দা লাগি পেলাই হঠাৎ ওপৰলৈ উঠি গৈছে সেনেকৈ হিমালয় ফৰ্মেশ্যন হৈছে বাট ইয়াতে লাভা জমা হৈ পেলাই it takes a lot of time. So, Mid-Atlantic Ridge is an example, which is the most extensive mid-oceanic ridge of the world. প্ৰত্যেকখন সাগৰতে মিড অচিয়ানিক ৰিজ আছে পেচিফিক অচনত আছে ইণ্ডিয়ান অচনত আছে এটলাণ্টিক অচনত আছে বাট এটলাণ্টিক অচন যোনখন মিড অচিয়ানিক ৰিজ দেট ইজ হাইলি এক্সটেনচিভ ফাইন stretching nearly 65,000 kilometers around the globe. So, গোটেই সাগৰবিলাক যদি মিলাই পেলাই আমি গোটেই সংসাৰত যদি আমি মিড অচিয়ানিক ৰিজবিলাক যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 65,000 কিলোমিটাৰৰ গোটেই এক্সটেণ্ট আছে দে আৰ ফৰ্ম বাই প্লেট টেকটনিক্স এজ দ্য আৰ্থছ টেকটনিক প্লেটছ পুsh apart and magma rises to fill the gaps usually found at a depth of about 3,000 kilometers. বুজিছোঁ চ' 3,000 কিলোমিটাৰ মান ডেপ্থত আমি ইউজুৱেলি পাওঁ তাৰপিছত আমি আহোঁ অ'চেনিক জ'নছ কি আছে আমাৰ তাৰ হোপ ইয়ালৈকে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে এনিবডি Yes, very good. So, good that you have tracked all these news. So, Titan implosion হৈছিলে yes মানে টাইটানিক যেতিয়া হেৰি হৈছিলে সেই টাইটানিক ক'ত মানে কলাপছ হৈছিলে সেইখিনি এৰিয়াতে আকৌ নতুনকৈ ছাবমাৰ্চিবল এখন লৈ পেলাই গৈছিলে যোনখন টাইটান ছাবমাৰ্চিবল যোনখন আছিলে আৰু সেই ছাবমাৰ্চিবলখনতো ইফ আই এম নট ৰং 4জন 5জন 6জনমান মানুহ গৈছিলে এজ এ অ'চেন টুৰিষ্ট চ' তেওঁলোকো গোটেইকেইজনক আমি হেৰালোঁ ইভেন আমি ডেড বডিও নাপালোঁ চ' ইট ৱাজ এ বিগ এগেইন আৰু এটলাণ্টিক অ'চনত হৈছিলে এটলাণ্টিক অ'চন নৰ্থ এটলাণ্টিক য'ত আমি ইউক্ৰেইনৰ এতিয়া ৱাৰ চাই আছোঁ নেটো কাণ্ট্ৰিজবিলাক আছে মষ্ট পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিজ চ' গোটেই নেটো কাণ্ট্ৰিয়ে লাগি গৈছিলে বিচাৰিবৰ কাৰণে নেটো কাণ্ট্ৰিৰে মেম্বাৰ আছিলে টুৰিষ্ট আছিলে বাট ইভেন দে কুড নট ছেভ আমেৰিকা ৱাজ দেয়াৰ ইংলেণ্ড ৱাজ UK ৱাজ দেয়াৰ Norway, Finland, Germany, France, all the major countries, but they could not. That was about the pressure that we were talking about. It's not very easy to go to the bottom of the ocean. Amar yate current affairs of khetrot ami aru eta add koribo paru jun Titan submersible kotha juntu tumaloke ullekh korisa hetu hol if you remember we have India has Matsya 6,000 if I am not wrong you can just cross check Matsya 6,000 mission Matsya 6,000 Matsya 5,000 just cross check this mission is where India is trying to go with submersibles 6,000 meters লৈকে Indian Ocean আৰু ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে আমি যাতে ওচেন ৰিসোৰ্সখিনি আমি কেনেকৈ আমি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰোঁ ocean resource khini ami keneke exploit koribo paru positively to the advantage of India. So that is why etia kunubai je likhisila je this century is a Indian Ocean century. So obviously it's an Indian Ocean century keneke ami banabo paru ami eblak research koribo lagibo sagor tolat at least Indian Ocean khonat ki ase. So hetu eta already government of India mission under which we are trying to map the floor of the Indian Ocean kam se kam ki ase jata ami janu because we should feel proud that that's the only ocean which is named after a country. Now coming back oceanic zones jeta ami discuss koru teta ami duta level of discuss korim eta hol jot light pore aru jot light nopore য'ত লাইট পৰে সেইখিনি এৰিয়াক obviously আমি ফটিক জোন বুলি কওঁ আৰু য'ত লাইট নপৰে সেইখিনি এৰিয়াক আমি
aphotic zone বুলি কওঁ. Photic মানে হ'ল light photons, তেনেকে light photons in bundles, light আহি আছে, sunlight. So photic zone কোনখিনি হয়? The uppermost part, nearly less than 200 meters. ইয়াতে যোনটো হেৰি দিয়া আছে, this is 200 meter line. So 200 meters or ওপৰত যিখিনি এৰিয়া, আচলতে এই গোটেইখিনিয়ে photic zone হয়. এই গোটেই এৰিয়াখিনি photic zone হয়. বাট তাতে আমি দুটা শব্দ ইউজ কৰোঁ. এটা হ'ল ইউফোটিক জোন, যোনটো ছানলাইট জোন বুলি কোৱা যায়, আৰু এটা হ'ল ডিছফোটিক জোন, যোনটো টুৱাইলাইট জোন বুলি কোৱা যায়. চ' ফটিক জোন ওপৰৰখিনি ফটিক জোন হয়. তাতে ফটিক জোনৰ ওপৰৰখিনি হ'ল ইউফোটিক জোন, ছানলাইট জোন. ছানলাইট জোন বুলি এইকাৰণে কোৱা যায় কাৰণ ইয়াতে ফটোচিনথেচিছ পচিবল হয়. আৰু তাৰ তলত যিখিনি হ'ল ডিছফোটিক জোন. ডিছফোটিক মানে টুৱাইলাইট জোন. ইয়াতে লাইট আছে, বাট ইমানখিনি হিট নাই বা ইমানখিনি বহুত বেছি লাইটো নাই যে ইয়াতে ফটোচিনথেচিছ ইমান পচিবল নহয়. চ' হিয়াৰ photosynthesis is possible by whom? By the algal growth, by algae, planktons. এই যে algae, planktons এইবিলাক আছে, সিহঁতে photosynthesis কৰে. আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰতে আমি কওঁ যে যেতিয়া photosynthesis কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব হয় আৰু অক্সিজেন ৰিলিজ হয়. আৰু সেইকাৰণে আমি কওঁ যে সাগৰবিলাক, these are one of the largest heat sink plus carbon sink. কাৰ্বন সিঙ্ক, সবতকে বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কোনে এবজৰ্ব কৰে? সাগৰে এবজৰ্ব কৰে. কেনেকৈ এবজৰ্ব কৰে? কাৰণ এই এলগেল গ্ৰোথ যোনবিলাক হয় সাগৰত আপাৰ লেভেলত, তাতে যোনখিনি ফটোচিনথেচিছ চলি থাকে সেইটোৰ পৰা তলত যিখিনি ইউফোটিক জোনৰ তলত যিখিনি এৰিয়া, সেইখিনি কি বুলি কোৱা যায়? ডিছফোটিক জোন বুলি কোৱা যায়. ইয়াতে লাইট আৰু হিট সিমান নাপাওঁ, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে ফটোচিনথেচিছ সিমান বেছি এভেইলেবল নহয়. যেনেকৈ ইয়াতে লিখা আছে, ছানলাইট ডিক্ৰিজেছ ৰেপিডলি উইথ ডেপথ, photosynthesis is not possible here. Photosynthesis is not possible here. আৰু photosynthesis possible নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি সব ধৰণৰ আমি এনেকৈ মাছ বা সব ধৰণৰ এনেকৈ আমি হেৰি নাপাওঁ, প্লেংটনছ বা এলগেল গ্ৰোথ এনেকৈ নহয়. তাৰপিছত ইয়াৰ তলত 1000 meters and deep, 1000 মিটাৰ তাতকৈ তলত এইখিনি গোটেই ডাৰ্ক ৱাটাৰ বুলি কোৱা যায়. ডাৰ্ক ৱাটাৰ, আৰু ডাৰ্ক ৱাটাৰৰ কাৰণে এইখিনি কি বুলি কোৱা যায়? এফোটিক জোন বুলি কোৱা যায়. এফোটিক জোন, ৰাইট? তো ইয়াতে হাৰ্ডলি সানলাইট ডাজ নট পেনিট্ৰেট হিয়াৰ. সানলাইট ডাজ নট পেনিট্ৰেট হিয়াৰ, আৰু সেইকাৰণে বহুত ঠাণ্ডা হয়. তো এইখিনি এৰিয়াৰ তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম যোনটো আমি ফেচ কৰোঁ, সেইটো হ'ল বহুত ঠাণ্ডা হয়, কুল ৱাটাৰ, বহুত আন্ধাৰ হয়, ডাৰ্ক ৱাটাৰ, আৰু প্ৰেছাৰ বহুত বেছি হয়, ভেৰি হাই প্ৰেছাৰ, ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ. ৱাটাৰ প্ৰেছাৰটো হয়, বাট ওপৰৰ পৰাতো এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰো আছে, চ' প্ৰেছাৰ ডাবল হৈ যায়. বুজিছোঁ? চ' অন দ্য বেচিছ অফ, এগেইন, sunlight, we divide vertically the oceans into photic zone and aphotic zone. So ইয়াতে কিছুমান sentence লিখা আছে, let's read it out quickly. That in big water bodies like oceans and lakes, the top 200 meters is sunny spot known as the photic zone, where there is enough sunlight for the water to through a photosynthesis. Below this zone, it is known as aphotic zone, which include deeper, darker part of the ocean where sunlight cannot penetrate. This zone extends from 200 meters below the surface to the bottom of the sea. Right? Organisms in the aphotic zone obtain nutrients
by consuming decomposing organic matter or by extracting energy from chemicals. So আৰু এটা বস্তু আমি ইয়াতে মন কৰিব লগা যে ওপৰৰ যিখিনি সাগৰৰ ওপৰৰ যিখিনি এৰিয়া তাতেতো অবভিয়াছলি কি প্ৰচেছ চলি আছে এতে খানা কেনেকৈ বনায় ফটোচিনথেচিছ by using light. তলৰ অৰ্গেনিজমবিলাক যোনবিলাক scavengers যোনবিলাক mostly they undergo something called as chemosynthesis, fine, and they create certain chemicals, and also most of these they eat upon sulfur. Sulfur eating organisms mostly are found on the floor of the ocean, and এটা সালফাৰ ক'ৰ পৰা পায় সালফাৰ পায় মষ্টলি ফ্ৰম দ্য ভলকেনিক ইৰাপশ্যন আমি যেতিয়া ভলকেনো কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে ভলকেনৰ এটা ডাঙৰ ৰিচোৰ্চ আমাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে মানুহৰ সেই আস্পেক্টটো আমি বহুতে পাহৰি যাওঁ যে ভলকেনৰ পৰা আমি চবতকৈ বেছি সালফাৰ পাওঁ আৰু পৃথিৱীত যিমান সালফাৰ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সালফাৰ যিখিনি আমি ইউজ কৰোঁ সেইখিনি মষ্টলি ভলকেনৰ পৰা ABCD যিমান ভলকেনো আছে সাগৰৰ তলত নহ'লেও ওপৰতে যিমান ভলকেনো আছে তাৰ পৰা মাইনিং কৰোঁ আমি সালফাৰ মাইনিং মষ্টলি ভলকেনৰ পৰাই হয় তো সাগৰৰ তলতো যোনবিলাক ভলকেনো আছে তাৰ ভেণ্টবিলাকৰ পৰা সালফাৰ ওলাই আহে এণ্ড দিজ অৰ্গেনিজম দে ইট আপন দ'জ সালফাৰ এণ্ড দে আণ্ডাৰগো what is called as chemosynthesis, right? So extracting energy from chemicals in their environment, this is what this sentence talks about. The euphotic zone is the layer of water in which there is enough light for net photosynthesis to occur, যোনটো আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ. So this photic zone also known as the twilight zone. Twilight মানে আমি জানো আবেলি আৰু গধূলি মানে আবেলি আৰু ৰাতিপুৱা যোনটো লাইট মানে বহুত গৰমো নহয় বহুত কমো মানে বহুত বেছি লাইটো নহয় বহুত কমো নহয় আন্ধাৰো নহয় দুপৰীয়াও নহয়. Twilight zone is the layer of water with enough light for predators to see. তাৰমানে জাষ্ট দেখা পাবৰ কাৰণে predators যোনবিলাক sharks, dolphins, whales to see, but not enough for the rate of photosynthesis to be greater than the rate of respiration, right? So next, on the basis of location যোনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ that is আমাৰ তিনিটা এৰিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ নেৰেটিক জোন পেলাজিক জোন আৰু এটা হ'ল আমাৰ বেন্থিক জোন. ইয়াতে নেৰেটিক জোন কোনখিনি হয় নেৰেটিক জোন হয় যোনখিনি মানে উই কেন চে লিটৰেল জোনতে পৰি যায় বহুত ডিপ ৱাটাৰ্ছত নহয় লিটৰেল জোন যিখিনি আমাৰ বা সাব লিটৰেল জোন এইখিনি একদম ওচৰতে যিখিনি পানী সেইখিনি লিটৰেল বুলি কয় আৰু অলপমান দূৰত সেইখিনি সাব লিটৰেল জোন বুলি কোৱা যায় মানে কণ্টিনেণ্টেল শ্বেলফৰে যিখিনি এৰিয়া তাতে যিখিনি অৰ্গেনিজমবিলাক থাকে বা সেইখিনি এৰিয়া য'ত কোৰেল ৰিফছ এইবিলাক ডেভেলপ হয় সেইখিনি নেৰেটিক জোন বুলি কোৱা যায় আৰু বাকী যিখিনি অ'পেন ৱাটাৰ্ছ হাই চি যিখিনি আমি কৈছিলোঁ মানে বিয়ণ্ড 200 নটিকেল মাইলছ হাই চি সেই গোটেই অ'পেন এৰিয়াখিনি কি বুলি কোৱা যায় পেলাজিক জোন বুলি কোৱা যায় পেলাজিক জোন আৰু তলে তলে across the continental slope, continental rise, abyssal plain, তলে তলে যিখিনি এৰিয়া হয় সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ বেন্থিক জোন বুলি কওঁ. তাৰ তলৰ যিখিনি পানী লাগি থকা যিখিনি পানী সেইখিনি পানী হ'ল আমাৰ বেন্থিক জোন ওপৰৰ ওপৰে যিখিনি অ'পেন ৱাটাৰ সেইখিনি হ'ল আমাৰ পেলাজিক জোন আৰু এইখিনি এৰিয়াত কম ডেপথত যিখিনি আছে সেইখিনি হ'ল আমাৰ নেৰেটিক জোন. ফাইন. চ' this is again পেলাজিকত আমাৰ যেনেকৈ ইয়াতে শ্ব' কৰা গৈছে এপিপেলাজিক মেজোপেলাজিক বেথিপেলাজিক আবাইজেল পেলাজিক এণ্ড হেডেল পেলাজিক ইমান আমাৰ APSCৰ কাৰণে ইমান দৰকাৰ নহয় ইমান নুসুধে বাৰু বাট তথাপিতো ইয়াতে আমি দিছোঁ যে এপিপেলাজিক মেজোপেলাজিক ইন টাৰ্মছ অফ ডেপথ যোনটো আমি কওঁ যে 200 meters এপিপেলাজিক তাৰপিছত মেজোপেলাজিক বেথিপেলাজিক and then we have the abyssal pelagic. So just you can just once you can go through
but otherwise I don't expect the APSC to ask that much of simply যদি আমি এই তিনটা এরিয়া যদি আমি ভালকে চাওঁ, that is more than enough for our APSC purpose. That is Neritic, pelagic and benthic. আকৌ কৈ দিছো Neritic হল আমাৰ যিখিনি লিটৰেল এৰিয়া, pelagic যিখিনি হল ওপেন এৰিয়া, হাই সি যিখিনি এৰিয়া হয় ওপৰৰ পৰা তল, আৰু একদম তলে তলে যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি হল আমাৰ benthic zone. Fine. So organism বিলাকো হেনেকে পেলাই ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে। কিছুমান অৰ্গেনিজম যোনবিলাক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বুলি কোৱা যায় সেইখিনি যেনেকৈ চেলমন, টুনা, যোনবিলাক সাগৰৰ মাছ যোনবিলাক মানুহে খাব পাৰে, চেলমন ফিছ, টুনা ফিছ, এইবিলাক যে আছে শ্বৰ্ট ফিছ, এইবিলাক ওপৰে ওপৰে থাকে, পেলাজিক জোনতে এইখিনি থাকে। নেৰেটিকখিনি অলপমান স্কেভেঞ্জিং হৈ যায়, তলত থাকে, আৰু বেন্থিক যিখিনি, বেন্থিক একদম তলে তলে থাকে। আৰু বেন্থছৰ ভিতৰত আহি যায় যেনেকৈ যোনবিলাক মেমলছ, যেনেকৈ ৱেলছ বা শ্বাৰ্কছ বা ডলফিন, যোনবিলাক ওপৰৰ পৰা তললৈকে যেনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকে, যেনেকৈ ৱেল ওপৰতো আহে তলতো যায়। নৰ্মেলি নেৰেটিকখিনি ওপৰত নাহে আৰু পেলাজিকখিনি তলত নাযায়, বাট বেন্থছখিনি কি হয়, বেন্থিক জোনখিনি, বেন্থিক এনিমেলছবিলাক ওপৰতো আহে আৰু তলতো যায়, আপ ডাউন কৰি থাকে, যেনেকৈ মষ্টলি ৱেল ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এক্সাম্পল। চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড, লিটৰেল জোন। লিটৰেল জোন কোনখিনি হয়, এই মেপখনত যে আমি পাইছিলোঁ, দিজ আৰ লাইক ইণ্টাৰটাইডেল জোন, য'ত টাইডছ আপ এণ্ড ডাউন য'ত হৈ থাকে। These are the areas close to the shore where the water is shallow. Areas close to the shore, বেছি দূৰত নহয়, where the water is shallow. It's like the beach where the waves come and go. You can find a variety of interesting creatures hanging out there. তাৰপিছত নেৰেটিক জোন কি হয়, নেৰেটিক জোন part of the ocean above the continental shelf. So, sorry, there was a technical issue here, so for which we had to wait for some time. So again, we'll start from, I'll again repeat this portion, যোনটো আমি littoral zone পৰা discuss কৰিছিলোঁ, littoral or the intertidal zone. So there's an area close to the shore where the water is shallow and it's like the beach where the waves come and go. Fine. তাৰপিছত নেৰেটিক জোন, একদম ওচৰৰ যিখিনি হ'ল লিটৰেল জোন। তাৰপিছত নেৰেটিক জোন, that is the ocean above the continental shelf, the underwater shelf near the coast, সেইখিনি হ'ল আমাৰ নেৰেটিক জোন, যোনটো আমি ডায়াগ্ৰামটোত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। এণ্ড ইটছ টিমিং উইথ লাইফ, তাৰমানে লাইফ বহুত আছে ইয়াতে, ক্ৰিয়েচাৰ্ছ বহুত আছে। এণ্ড দেন তাৰপিছত পেলাজিক জোন, যিখিনি big ocean space, যিখিনি open waters বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ, of the ocean, away from the shore, away from the shore, and it's like the ocean's main body, ক'ব গ'লে, and there are different sections depending on how deep you go. Different sections মানে এইখিনি যে আমি চাইছিলোঁ, এপিপেলাজিক, মেজোপেলাজিক, বেটিপেলাজিক, আৰু ইফালে এবাইজেল পেলাজিক, একদম তলত আছে হেডেল পেলাজিক। So এনেকৈ পেলাই পাঁচটা জোন আছে আমাৰ in terms of depth. Benthic zone, the ocean floor, it is about the ocean floor. Typically, the benthic zone is the bottom surface of the water. It's like the ground of the underwater world. তাৰমানে একদম আমি যিটো কৈছিলোঁ তলে তলে কণ্টিনেণ্টেল ৰাইজৰ পৰা, ক'ব গ'লে কণ্টিনেণ্টেল শ্লোপৰ পৰা, ৰাইজৰ পৰা, entirely abyssal plane পৰা যিখিনি তলে তলে যিখিনি এৰিয়া, floor of the ocean or ground of the underwater world, সেইখিনি হ'ল আমাৰ benthic. So there are mostly other creeping animals বা creeping creatures বিলাক
যোনবিলাক চুচৰি গৈ থাকে ক্ৰিপিং ক্ৰিয়েচাৰ্ছবিলাক ইয়াতে পোৱা যায়, যেনেকৈ মষ্টলি ফ্ৰম মলাস্ক ভেৰাইটি ইয়াতে পোৱা যায়। মলাস্ক স্পেচিছ থাকে, ষ্টাৰ ফিছ, জেলিফিছৰ পৰা আদি কৰি পেলাই ক্ৰেবছ কিছুমান, দেন চি হৰ্চেছ, and then we have the tube worms. Different types of snakes also, sea snakes as well, are found on the bottom of the ocean in the benthic zone. And they are adapted to live in such kind of very high amount of pressure and in the dark waters of the oceans, right? Yate another map we have added to show that intertidal zone, তাৰপিছত এইখিনি হ'ল আমাৰ যিখিনি নেৰেটিক জোন, তাৰপিছত এইফালে গোটেইখিনি হ'ল আমাৰ পেলেজিক, যিখিনি অ'চেনিক জোন, আৰু এই গোটেই তলে এইখিনি আমাৰ হ'ল বেন্থিক জোন, বুজিছো। আৰু একেটা ডায়েগ্ৰামতে এইটো শ্ব' কৰা গৈছে, দেট ইজ ওপৰৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ এইখিনি হ'ল ফটিক জোন, আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ ফটিক জোন, বুজিছো। Organism wise, one diagram has been shown over here. Pelagic realmত এই অৰ্গেনিজম বিলাক পোৱা যায় মষ্টলি, যোনবিলাক লাইক চি টাৰ্টলছৰ পৰা আদি কৰি পেলাই যোনবিলাক খাব পাৰোঁ আমি মাছ, সেনেকুৱা চেলমন, টুনা, সাগৰৰ মাছ যোনবিলাক খাব পাৰোঁ সেইখিনি একদম ওপৰৰ এৰিয়াখিনিত পোৱা যায়। আৰু ডাঙৰ যোনবিলাক হুৱেল, বেলুগা হুৱেল বা এইবিলাক যিমান ডাঙৰ যোনবিলাক, সেইবিলাক একদম হাই ৱাটাৰ্ছ, যোনবিলাক তলত যোনবিলাক পোৱা যায়। অক্টোপাছ আৰু এইবিলাক কিছুমান পোৱা যায়। মাজত স্পঞ্জেছ আৰ ভেৰি যোনবিলাক ক্ৰিয়েচাৰ্ছ, মষ্টলি দ্য বেন্থিক পাৰ্টত আমি এইবিলাক পাওঁ, যোনটো চি স্পাইডাৰ্ছ, গ্লাছ স্পঞ্জ, মানে স্পঞ্জ ইজ এগেইন আ স্পিচিজ উইচ ইজ ফাউণ্ড ইন দ্য বেন্থিক। এই গোটেইখিনি হ'ল বেন্থিক স্পিচিজ হয়। তলে যিখিনি চুচৰি যিখিনি গৈ থাকে, চ' ষ্টাৰ ফিছ আছে, কিছুমান স্পাইডাৰ্ছ আছে, চি স্পাইডাৰ্ছ আছে, স্পঞ্জেছ আছে, ফাইন, এংগল ফিছ এইবিলাক আছে, ইল আছে। ইল ইজ এগেইন ওৱান অফ দ্য মেজৰ কি বুলি কয় ক্ৰিয়েচাৰ্ছ অফ দিছ লোৱাৰ পাৰ্ট অফ দ্য বেন্থিক জোন। আৰু নেৰেটিক জোনত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এইখিনি যিখিনি কোৰেল পোৱা যায়, কোৰেল পলিপ। আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা কি হয়, কোৰেলছবিলাক ফটিক জোনতে থাকে। এই ফটিক জোনত কোৰেল জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে কোৰেল যেতিয়া গ্ৰ' হয় সেনেকৈ পেলাই ৰিফ ফৰ্মেশ্যন হয়। কোৰেল মানে মৰি যোৱাৰ পিছত স্কেলিটনবিলাক এটা প্লেটফৰ্ম এটা ক্ৰিয়েট কৰে, আৰু সেই প্লেটফৰ্মটোৱে কি কৰে, এটা ৰিফ ফৰ্মেশ্যন কৰে। চ' কোৰেল ৰিফবিলাক আমি এইখিনি এৰিয়াতে আমি পাওঁ, ৰাইট। দেন we come to the importance of ocean, that is the ocean resources. Ocean resources include all the natural resources found in the ocean, such as plant and animal life. Obviously, they are part of the ocean resource. The ocean is home to a vast array of life, including fish, mollusks, corals, reptiles, mammals, all these. Then minerals are also ocean resource. Minerals are dissolved in seawater and can be extracted using specialized processes into both filtration process they have to undergo. Dissolved হৈ থাকে multiple minerals in seawater, metallic as well as non-metallic minerals. Energy sources, obviously oceans are one of the major resource of energy, renewable and kinetic energy from offshore winds, tides, currents, plus along with our যোনবিলাক fossil fuel আছে. Oceans are one of the major fossil fuels, natural gas, and even oil we get from the oceans.
the ocean contains 97% of the planet's water. So this is again the most important part. আমি কব পাৰো যে সাগৰৰ পানীটোনো কি লাভ একো লাভ নাই বাট টেকনলজি ইজ দ্য কি য'তে আমি গৈ পেলাই কিবা এটা নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাক টেকনলজি হেল্প কৰে চাউদি আৰবিয়াত পানী নাই বাট চাউদি আৰবিয়াত সিহঁতে ভাল খেতি কৰে কেনেকৈ খেতি কৰে ডিচেলিনাইজেশ্যন প্লাণ্ট লগাইছে তেওঁলোকে পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ সাগৰৰ পানীবিলাক সিহঁতে ফিল্টাৰ কৰে আৰু ফিল্টাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ ক'ব গ'লে আমাতকৈ ভাল পানী চাউদি আৰবিয়াই খাই আছে যদিও ইফালে মৰুভূমি হয় চ' টেকনলজি ইজ দেয়াৰ technology is the desalination plant there. So we can utilize this water. Sand and gravel are sediment that gets broken down by rivers and swept in the sea. Very good example of sand and gravel use as a resource. Junto ami ako Dubai junto Palm Island banaise, Palm Jumeirah. So same like Persian Gulf or তলৰ পৰা সাগৰে হয় তো তাৰ তলৰ পৰা পাম্প কৰি পেলাই বালিবিলাক আনি পেলাই কেনেকৈ যোনবিলাক পাম আইলেণ্ড যে বনাইছে এনেকৈ পেলাই I think most of us have seen and তাতে ঘৰ বনাইছে এনেকৈ ফ্লেট বনাইছে etc and many top notch people of the country they have sold it so সাগৰৰ তলৰ পৰা বালি ওলাই পেলাই তাতে ঘৰ বনাই পেলাই they have sold it to the rich of the world and that's how they have earned lot of money nice use of technology money and mind gas hydrates are resource of high interest and value rare earth elements the ocean contains deposition of rare earth elements lot of rare earth elements are found molybdenum selenium all these are found in the oceans. Ocean is one of the Earth's most valuable natural resources. It provides food in the form of fish and shellfish. About 200 billion pounds are caught each year. It's used for transportation, both travel as well as shipping. Tourism ase yate. It provides a treasured source of recreation for humans. That is tourism. Fine. Juntu beach ase beach tourism janeke Goa is famous and other beaches are famous. So it is a part of recreation and tourism. So again, income. It is mined for minerals, salt, sand, gravel, and some manganese, copper, nickel, iron, cobalt can be found in the deep sea and drilled for crude oil and natural gas. All these things are there in the ocean. Ocean plays a critical role in removing carbon from the atmosphere and providing oxygen. আমি অলপ আগতে যোনটো কৈছিলোঁ algal growth হয় planktons growth হয় surface area সাগৰত so সিহঁতে photosynthesis কৰে photic zoneৰ পৰা photosynthesisৰ by product হ'ল oxygen so এনেকৈ oxygen release কৰি আছে সাগৰে আৰু carbon dioxide absorb কৰি আছে so the oceans are behaving always remember as heat sink plus carbon sink কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰি আছে আৰু হিট এবজৰ্ব কৰি আছে চ' সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা সাগৰৰ ক্ষেত্ৰত It regulates Earth's climate by acting as heat sink. Just we have used this term. It regulates the Earth's climate. The ocean is an increasingly important source of biomedical organism with enormous potential for fighting diseases. I think there are certain algae you might have heard about. For example, we know about spirulina, right? These are also known as what? Superfoods. আজিকালি মানুহে spirulina tablets খায়. Sports people, they consume spirulina. These are called as superfoods and easily digestible, highly energy prone. So very good. And from oceans we can harness spirulina. Fine. Blue economy. It is a concept that promotes the sustainable use of ocean resources for economic growth while also preserving the health of the ocean ecosystem. Fine. So blue economic, এইবিলাক চব আহি যায় আমাৰ shipping আহি যায়
fine, inclusive, sustainable fisheries, renewable energy resources, fine, coastal communities, um, creating jobs, marine life and oceans, marine litter, tackling marine litter and against illegal fishing. এইবিলাক চব আহি যায় about, fine. So GS foundation course has been launched, so you can enroll for our GS foundation course, a comprehensive course. Let's go to the PYQs for today. With reference to ocean features, consider the following statements. Mid-oceanic ridges are underwater mountain systems formed by plate tectonics. So, obviously, is a correct answer, correct statement. Trenches are the deepest part of the oceans and they are associated with subduction zones, also correct. So, both are correct. It should be C, right? Which of the following statements are correct regarding submarine canyon? Submarine canyon, they are steep-sided valleys cutting the seabed of the continental slope. Correct? Seabed of the continental slope of cut. Submarine canyons are often associated with river systems on land. So, Nodie, yes, that is also correct. যেনেকে নদীয়ে যেনেকে পাহাৰ আমি যে কৈছিলো ক্যানিয়ন যেনেকে এখানে সাবমেরিন ক্যানিয়ন বুলি কোৱা যায়. So both are correct. C should be the answer. Mariana Trench is an example of what? So it's obviously it's an oceanic trench. Guyots, seamounts, atolls. Which of the above are volcanic in origin? So I think multiple times we have discussed guyots and seamounts are volcanic in origin. Atolls are what? They are coral in origin. So third to Nahova, 1 and 2, Edita Hova. So answer should be A. Which one of the following best describes the term abyssal plains? Flat featureless expanses of the ocean floor covered with sediments. Elevated underwater mountain ranges, steep-sided valleys on the continental slope, deep depressions formed by subduction zones, trench. So, flat, featureless expanses of the ocean floor covered with sediment. So, that is A. Which of the following statements is correct regarding ocean ridges? Ocean ridges are sites of new crust formation. Yes, they are part. আমি যে কৈছিলো volcanic mid-oceanic ridges, volcanic eruption হৈ পেলাই জমা হৈছে. They are associated with convergent plate. No, this is not correct. Divergence. এইফালে diverge হৈ আছে. Diverge হৈ পেলাই ইয়াতে volcanic eruption হৈ পেলাই এনেকৈ পেলাই mountain formation হৈছে. So second is incorrect. So only one is correct. A should be the answer. Then coral reefs are found only in the shallow tropical waters. Coral reefs are mostly located along the continental shelf. Both are correct. Shallow tropical waters ওটা আমি coral পাওঁ আৰু mostly in the continental shelves আমি যে কৈছিলো continental shelf area আমি পাওঁ. Both 1 and 2 should be no, it's A, right? Coral reefs are mostly located along the continental shelf, so it should be located in the continental shelf only. So there it should be both A and B. Anyway, consider the following features of the ocean floor: trenches, continental shelves, and mid-oceanic ridges. All these features in increasing order of depth. So, increasing order, তার মানে continental shelf তো সবতকে shallow হয়, so obviously 2 will be there. হয়তো এইটো হ'ব না হয়তো এইটো হ'ব. তাৰ পিছতে আহি যাব mid-oceanic ridge, third. তো এইটো আহি যাব. আৰু obviously trench সবতকে দ আছে, সবতকে দ হয়. So B should be the answer. Right? So thank you for today. That was all for the ocean bottom topography discussion. Many aspects we have discussed about the oceans, and in the next class আমি আকৌ discuss about the ocean currents. Does anybody have any questions so far?
ঠিক আছে? So I hope so far so good. So let's wind up for today. Good night from my side. এতিয়া Apurva sir ahi ase for economics, so stay tuned for his session. Thank you all for today.